ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ ਹੈ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਬਸ ਰਹੇ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਕੀਨਾ। ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਬੂੜਤ ਸੰਸਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਮਹਾ ਪਕੜ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਈ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਗਲ ਤਰਾਈ। ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਜਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ, ਤਬ ਲੋ ਭ੍ਰਮ ਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤਾਇਓ। ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੂੜਤ ਥੇ, ਕਬਹੂ ਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪਛੁਤਾਇਓ। ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਯਹ ਮਥੁਰਾ, ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਓ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਕ ਸਵਰੂਪ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਜੀ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
आओ साध संगत गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी का चरना का धरिए ध्यान। प्यार सहित फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक साहब तो लैके जो उन्होंने बाणी विच उपदेश दिते, उन्हां उपदेशों के अंदर निरंतर निरभैता, निर्वैरता और सच्चाई की परमार सी। जिथे गुरु नानक साहब तो लैके आपां गुरु साहिबान वल झाती पाउंदे हां, उत्थे नाल नाल सल्तनत जो उस वक्त की सरकार सी, उन्हां दा भी नाल इतिहास चलदा है। गुरु नानक साहब ने सच बोलिया और क्या वक्त दा सच बोलिया गया है। दूसरे पासे बाबर सी, बाबर ने गुरु नानक साहब नूं कैद भी किया, पर फिर छड्डना पिया। इसे तरह वक्त अगे गुजरिया। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी का समा आउंदियां तक गुरु घर दे अनेक विरोधी पैदा हो चुके सन। इस सच नूं दबाउण वास्ते और इस निरभैता नूं, निर्वैरता नूं खत्म करन वास्ते समय दीयां बुराइयां ने अपना जोर लाउण दा यतन कीता। एक तो ये दृष्टि है, उन्हां दे कई प्रकार के बाहरी तौर ते विरोधी ने, ते दूजे पासे जे अंदरों अध्यात्मक नज़र नाल वेख्या जाए ते गुरु की खेड सी शहादत सतगुरां ने आप चुनी है। जिवें आपां कई दिनों तो विचारने आ कि तकरीबन 12 तरह के लोग गुरु अर्जन देव जी नूं शहीद करन विच योगदान पाउंदे ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਚੰਦੂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਦੁਰਵਚਨ ਬੋਲੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ सतगुरां दे अंदर जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच सच दे उपदेश दिते गए सन, सरकार उन्हां तो घबरा गई सी। ध्यान देना, जो कुछ गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने पंजाब की धरती ते लोकां दे विच विचर के लोक सेवा कीती, हर एक पिंड विच गए, हर एक पिंड विच दवाइयां दा प्रबंध कीता, हर एक पिंड दे विच खूह लवाउण दा यतन कीता। जदों किते लाहौर विच बीमारी पई, काल पिया, उत्थे सतगुरु चले जांदे ने और सिख संगत नूं हुक्म कीता कि सारा दसवंध लाहौर भेजो। हुण जदों लाहौर दे विच काल पिया, मैं बेनती कर रहा शहादत दे कुछ कारण आपां होर अज वेखांगे। एक ये भी कारण सी कि गुरु अर्जन देव जी की लोकप्रियता अत वधदी जा रही सी ते सरकार इस चीज़ तो घबरा गई। उस वेले दा गवर्नर सी मुर्तजा खान, जहांगीर दा वो भेजिया होया ते इथों दा मालिक सी। उन्होंने किसी ने कहा, मुर्तजा खान तू अपने आप विच पंजाब दा मालिक है, पर तेनू पता नहीं जिन्नी तेनू आमदन है उन्ना गुरु अर्जन देव जी नूं दसवंध जान लग पिया है। इन्नी माया उन्हां कोल इकट्ठी होण लग पई। इन्ने लोग शायद तेरे नाल स्नेह नहीं करते, इन्ने लोग तेरे नाल प्यार नहीं करते जिन्ने लोकां दा प्यार गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे नाल है। और हर एक धर्म के लोग धड़ा धड़ सिੱਖੀ विच शामिल हो रहे सन। इत्थे मैं बेनती करां, अज असीं कहने
कि सिक्खी घट गई, सिक्खी का प्रचार करिए, सिक्खी नूं वधाइए, दीवान लाइए, लोकां नूं समझाइए। साध संगत जी, जे असी सिक्खी नूं वधाउण दी गल सोचनी है तो गुरु अर्जन देव जी वल वेखना पएगा, उन्हां किहड़ा प्रचार कीता ते किहड़ा काम कीता सी, जिहदे नाल लोग कहण तो बिना सिख बने ने। उन्हां वल ध्यान मार के वेखो, हर एक दे घर जांदे ने, जिन्नू जिहड़ी जरूरत है संसारक तौर ते ਉਹਦੀ ਉਹ पूरी ਹੁੰਦੀ है। जिस नूं पानी की जरूरत है उत्थे खूह लगदा है, जिस नूं दवाई की लोड़ है उन्होंने दवाई का प्रबंध किया जाता है। तो जदों लोकां दी सेवा की, अपनी जेब विचों कढ़ के लोकां दी जेब विच कुछ पाया तो लोग अपने आप खिंचे गए, उन्होंने अपने आप सिੱਖੀ धारण कर ली। भावें एक तर्क असीं ये भी करने आ कि ਜਿਹੜੀਆਂ सहूलतां दे के सिख बनाए ने वो कच्चे हुंदे ने, पर ध्यान दिओ वो लोग इस धरती ते बड़े घट हुंदे ने ਜਿਹੜੇ बिना किसी लालच तो धर्म नूं धारण कर लेंदे ने। बहुतात विच धर्म उही दुनिया ते वधदे ने जिस धर्म दी बाहरों भी परवरिश कीती जांदी है, आर्थिक तौर ते, राजनीतिक तौर ते और सरीरक तौर ते विद्यक तौर ते। जिस कौम का प्रबंध ये 3-4 चीज़ों के विच है, जिस कौम के कोल विद्या है, बाहरों अपनी विद्या देंदे ने और विद्या तो बाद उस कौम को रोज़गार दिता जाता है, वो कौमां इस धरती ते सामने वधदियां ने। जिस कौम दे विच मैडिकल दवाई लोकां दे शरीर की समस्या हल की जाती है, वो कौमां इस धरती ते वधदियां ने। ते जिस साध संगत कौम दे अंदर आर्थिक तौर ते लोकां दे रहण वास्ते प्रबंध किया जाता है, वो कौमां कुदरती तौर ते धरती ते वध जांदियां। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने ये प्रबंध किया, ये यतन किया लोकां विच, और यही कारण सी बिना कहण तो सिख लोग, दूजे धर्मां दे लोग गुरु अर्जन सच्चे पातशाह जी तो प्रभावित हो गए ते सिੱਖੀ नूं धारण करन लग पए। और बेनती कर रहा सी, सतगुरु लाहौर गए, 3 वारी हजूर लाहौर गए ने। एक वारी पिता गुरु दे हुक्म नाल ते दूजी वारी उन्हां नूं जदों ये पता लगा कि लाहौर की धरती ते काल पै गया, लाहौर की धरती ते बीमारी का जोर पै गया, उत्थे मुरदे पै रुलदे ने, सरकार भी असमर्थ हो गई है उस बीमारी नूं रोकण विच, ते इन्नी बीमारी वध चुकी है कि उत्थे गलियां दे विच मुरदे पै रहिंदे ने, किन्ने किन्ने दिन उन्हां नूं संभालण दा प्रबंध नहीं हुंदा। सच्चे पातशाह जी गुरु अर्जन देव महाराज आप उत्थे चले गए। उत्थे जाके उन्होंने सब तो पहला दवाखाने खोले, फिर लंगर खोलिया, और इहदे नाल नाल इतिहास विच लिखिया मिलदा है कि गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी खुद अपने मोढियां ते उन्हां मुरदियां नूं चुक के दफना के आउंदे सन, जिहड़े कई दिनां तो धरती ते रुलदे सन। हुण आप जी अंदाज़ा ला सकदे हो, इस तरह दा गुरु जिहड़ा अपने मोढियां ते लाशां चुक के ढोंदा है, लोकां दे मनां विच उहदा किन्ना कु प्यार होवेगा, किन्नी कु खिच होवेगी, किन्ना कु। यही कारण सन, कल आपां गिणे सन कि सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना हुई, और इस प्रकाश करके सरकार सख्ते विच आ गई, और कई भगत आए जिन्हां ने कहा साडी बाणी विच दाखल करो। इहदे तो अगे हरमंदर साहिब की उसारी भी एक कारण सी, जिस कारण करके गुरु अर्जन देव जहांगीर दियां नज़रां विच चुभन लग पे। इहदे तो अगे वो मुसलमान जिहड़े सरवरीए सन, वो गुरु अर्जन देव जी तो प्रभावित होके सिੱਖੀ धारण करन लग पे, जिहदे तो जहांगीर औखा सी। साध संगत एक बेनती होर करां, जहांगीर गुरु अर्जन देव जी दे शहीद होण तो सिर्फ 7 महीने पहलां उन्होंने तख्त मिलिया सी। बड़ी हैरानी की गल है, ज़्यादा लंबा समा नहीं। गुरु अर्जन देव जी नूं 1606 विच शहीद किया गया, ते अकबर 1605 तक जिउंदा रहा। जहांगीर दा बाप सी ते अकबर खुल ख्यालिया सी,
ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਗਾਇਆ ਔਰ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਨ 1605 ਤੱਕ ਅਕਬਰ ਤਖਤ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸਨ 1606 ਦੇ ਜਾਂ 7 ਦੇ ਇਸ ਕਰੀਬ 5 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਵਾਰੀਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਹੋਰ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਚੰਦੂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਜਕ। ਉਸ ਤੁਜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾਂ ਉਦਣ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ? ਕਾਰਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਥਾਂ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਇਹ ਸਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਗਿਣੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੀਰਬਲ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬੀਰਬਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਸੀ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਗਈ। ਅਕਬਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਵਰੀਏ ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਨੇ 2 ਫੌਜਦਾਰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ। ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਏ, ਉਹ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ
ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋਇ ਮਾਨਕ ਪਹੁੰਚਾਵੋ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਛ ਕਰੋ ਉਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੁਹੀਂ ਧਿਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਸੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਸੁਲਭੀ ਖਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਭੱਠਾ ਵੇਖਣ ਗਿਆ, ਭੱਠੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਘੋੜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਥ ਕਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਸੁਲਹੀ ਹੋਏ ਮੁਆ ਨਪਾਕ। ਨਪਾਕ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਨੂੰ ਨਪਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰਾਏ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜੰਗੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਏ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜਨੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ 4 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਰਥਮਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਰਥਮਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਅਰਥਮਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਨੇਹ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋਟੀ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਕੋਟੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਜੀਵ ਕੋਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਬਈ ਗੁਰਿਆਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਬੜੇ ਵਿਛੋੜੇ ਪਏ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੈ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ, ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ, ਮਿਲਾਪ ਦਾ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਭਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਰਥਮਾਲ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਅਰਥਮਲ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 43 ਜਾਂ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਵਨੇਤ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ,
ਥੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਰਥਮਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨੇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਲਿਖੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਬਈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਤਿਆਗੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਰਥਮਲ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੋਚਿਆ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੇਖੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਰਥਮਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਭਗਤੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਗੋ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਧਰੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚੋ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 1 ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਈਏ। ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਸਰੀਰ ਕਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਖੂਨ ਕਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਭਾਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਧੇ ਭਾਗ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਗਈ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਲਿਬਰੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਏ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਖੂਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਰਥਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ
ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਅਰਥਮਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕਾਰਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁਣ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਵਾਪਰ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ, ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ। ਬੜੀ ਤੁਕ ਸੀ, ਭਾਵਪੂਰਤ। ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਸੋਗ ਆਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵੇ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਆਉਣੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਕਹੋ, ਚਿਹਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਟੋਕ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਦਮੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹਿੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੈ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖ ਖਾਟੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਖੱਟੀ ਬਿਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਲਟ ਵਾਪਰ ਜਾਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਖਤੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਤੈਸਾ ਰੰਕ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗਰੀਬ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਜੋ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਅਰਥ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੋ ਹੈ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਅਲੇਪ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰਹੇ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ? ਫਿਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ 100% ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਜੇ 100 ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਗੁਰੂ 100 ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ 5% ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਏ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 100% ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ 1% ਜਾਏਗਾ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ, 2 3 4 ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ 100% ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰੇਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਉਚਾਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕਮਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ਤਰੂ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਕਵਾਂਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 4 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਹੱਲੇ ਕਰਾਏ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਕਿ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ। ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਰ ਦੇ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕੱਚ ਦਾ ਮਹਿਲ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ 44 ਸਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਈਰਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਵੈਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਪਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਕਸਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਵੀ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਸਕਦਾ?
ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰਜ ਏਕ, ਜਿਉਂ ਬਸਦਾ ਕੋਊ ਖੋਦਾ ਕੋਊ ਚੰਦਨ ਲੇਪ। ਧਰਤੀ ਵਰਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟੀ ਜਾਏ, ਟੋਏ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਫੁੱਲ ਖਿਲਾਰੀ ਜਾਏ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁੰਝ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਲੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅੰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਤਨ ਕਟਵਾ ਦੇਵੇ, ਗੱਲ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਾਏ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ, ਖਾਲੀ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੱਲ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਇੱਕ ਖੁਸਰੋ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ। ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ, ਉਹ ਦੌੜਿਆ, ਉਹ ਕਾਬਲ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਰੁਕਿਆ ਜਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਖੁਸਰੋ, ਦੌੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਫੌਜ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਖੁਸਰੋ ਹੈ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜਦਾਰ ਨੂੰ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਭੱਜ ਦੌੜ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਖੁਸਰੋ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਖੋਜ ਕਰਾਈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਚੰਦੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਚੰਦੂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਭਗਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ,
ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਨੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਗਏ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਗਈ ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਏ, ਸਰਵਰੀਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਚਿੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗ ਦੁਆਲਿਓਂ ਆ ਗਈ, ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਗਏ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 20 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। 20 ਮਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ, ਅੱਜ 2 ਮਈ ਹੈ। 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਝੂਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ 2 ਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਵਸੀਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। 22 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਗਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 5 ਸਿੱਖ ਵੀ ਗਏ, ਲਿਖੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ, ਭਾਈ ਪਰਾਗਾ, ਇਹ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੇ। ਸਾਰੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੀ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਮਹਿਲ ਸਨ ਤੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਅਜੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਛੁੱਟੇਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕੱਲਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਵੈਰਾਗਮਈ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਨਾਲ 5 ਸਿੱਖ ਲਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ, ਭਾਈ ਸਾਧੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਘਾਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਲਾਹੌਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਖੁਸਰੋ, ਉਹ ਵੀ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਲੰਘੇਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਛਕ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵਿਦਿਆਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਉਪਾਅ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਯਾਸਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਯਾਸਾ। ਬਯਾਸਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਯਾਸਾ ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੇਕ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੋਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਗਾਵਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਜੇ ਖੂਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਪਕਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਂ ਤੇ, ਲੋਕ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬਾਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਾ ਡੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਤੇ ਸੇਕ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਠ ਦੀ ਤਪਦੀ ਬਾਲੂ ਰੇਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਲੂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੇਤ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਪੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਪਦੀ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਥੱਲੇ ਕਦੀ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਸੀਹਾ ਸੀ। ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਦੇ ਜਾਏ ਨੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਸਨ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੀ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਬਾਲਣ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਅੱਗ ਮੰਗਵਾਈ, ਰੇਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਰੇਤ ਗਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਤਵੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਭੱਜ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਰਾ ਸੀ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ। ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਟ ਲਟ ਅੱਗ ਬਲਦੀ, ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਤਵੀ ਦੇ ਸੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਦਾ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਸੜਦਾ ਤੇ ਸੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ, ਟੁਕੜੇ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਲੋਹ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਤਿਲਕ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਸਾਰਾ ਸੜਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਯਾ ਖੁਦਾ, ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਈਂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਚੌਰ ਝੁੱਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਸ ਆਪਣੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਆਪ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ 12,000 ਸਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਚਾਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਈਂ ਜੀ, ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 84 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਭੂਤਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਥ ਪਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੋਥ ਪਾਈ ਤੇ ਲੋਥ ਪਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮਖੌਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਬੈਠ ਇਸ ਤਵੇ ਤੇ, ਇਸ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਲੋਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਲਸ ਗਿਆ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਅੰਤ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਚੰਦੂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਰਵਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਤਸੀਹੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ
बिल्कुल खस्ता हो गया, शरीर ते फलूए पै गए। हुण इत्थे आम आदमी वांग सतगुरु शहादत दे रहे हैं, आम आदमी वांग तसीहे पै चलते हैं, और कदी कदी मूँह विचों एक शब्द निकलता है, तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मांगै। बड़ा उस थां ते गंभीर माहौल है। ते अखीर नूं चंदू ने वेख्या कि ये बिल्कुल भी झुके नहीं। कईयां ने इत्थे पुराना असीं सुनते रहे भी गुरु अर्जन देव जी ने कहा सी इशनान करना नहीं। इतिहास ते बहुत सारे वर्के कहते ने कि गुरु अर्जन देव जी नूं आप रावी नदी के किनारे ते लैके गए, जिथे हुण गुरुद्वारा डेरा साहिब, उत्थे लैके गए। हजूर दा शरीर सेक सह सह के जर्जरा हो चुका सी, और उस थां ते फिर मनाउण दा यतन किया गया। ते सतगुरु किनारे ते बैठे ने, उस थां ते सिर्फ तां लैके गए सन क्योंकि ये सज़ा सी यासा दी अग दी ते पानी दी सज़ा। उन्हां नूं पता सी हुण पानी विच पांगे ते शरीर ने काम नहीं करना, शहादत हो जाएगी। उस थां ते किसी ने सीने बसीने एक गल होर कही है, वो कहते ने असल विच काल विच गुरु अर्जन देव जी नूं दरिया विच रोड़िया गया सी। क्यों? क्योंकि किसी भूतरे हुए तसीहे देण वाले ने गलती नाल एक इट मार दी, जिहदे नाल गुरु अर्जन देव जी दे शरीर दा खून निकल गया सी, और वो खून निकलना ही सिख संघर्ष दा कारण बनिया। उस थां ते गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नूं रावी दरिया दे विच रोड़िया गया। भाई गुरदास जी ने तां ही कहा कि रहिंदे गुर दरियाओ विच मीन कुलीन हेत निर्वाणी। गुरु अर्जन देव दृढ़ रहे, अडोल रहे, ते जो कुछ उन्होंने अपनी जिंदगी विच कई साल उपदेश दिता सी, उन्होंने हंडा के विखा दिता, उन्होंने करके विखा दिता। बाद विच गुरु हरगोबिंद साहब ने हुक्म किया गुरसिखां नूं, अज तो बाद मैनू भेटा करन वास्ते दो चीज़ां चाहिए ने, जवानी ते वधिया शस्त्र। सतगुरां ने शस्त्र चुके और हर एक चीज़ का जवाब दिता। ये विशा लंबा है कि अखीर नूं जहांगीर नूं गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा सी, जदों उन्हें कहा सी मेरा दोष कोई नहीं, चंदू नूं गिरफ्तार करा दिता उसने। गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा सी जहांगीर चंदू तो हिसाब इत्थे लै लेना है, तेरे तो हिसाब रब की दरगाह विच लवांगे। ये दो शब्द ग्वालियर के किले चों बाहर आके गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने उचारे सन। सो सतगुरां दी इस कुर्बानी नूं नमस्कार है, उन्हां दे उपदेश। आओ एक पंक्ति बड़े प्यार सहित पढ़ के समाप्ति करांगे। सारियां ने बोलन दा यत्न करना। रहिंदे गुर दरियाओ विच, रहिंदे गुर दरियाओ विच, रहिंदे गुर दरियाओ विच, रहिंदे गुर दरियाओ विच, मीन कुलीन हेत निर्वाणी, मीन कुलीन हेत निर्वाणी, गुर अर्जन वेटों कुर्बानी, गुर अर्जन वेटों कुर्बानी, गुर अर्जन वेटों कुर्बानी, गुर अर्जन वेटों कुर्बानी। धन श्री गुरु अर्जन देव जी, धन श्री गुरु अर्जन देव जी,
ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਵਿੱਚ, ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਵਿੱਚ, ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਵਿੱਚ, ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੋ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।